Good morning, students. Welcome back to the track. In the yesterday's class, I was speaking about preparation of a reconciliation statement. As the basic information, I had given you each and everything about the preparation of reconciliation statement. And in this class, I have some information about how to prepare the reconciliation statement. And remember, reconciliation statement can be prepared by two ways. One is in the form of statement and another one is in the accounting form, right? First one is called as a reconciliation statement and the second one is called as a memorandum reconciliation statement, right? Here, reconciliation statement can be prepared like this in a statement form, whereas memorandum reconciliation statement can be prepared in an accounting form, right? Where in a reconciliation statement, the profit of financial base or the profit of costing base will be taken into account. Take for example, profit as per cost books, right, will be taken, and that the item should be added to the profit will be added here, and that the item should be deducted to the profit will be deducted to this profit. As an alternative for memorandum reconciliation statement, it is the reconciliation statement, it is the memorandum reconciliation statement will be taken. It is prepared in the form of account, where the base profit will be credited to this account. Take for example, profit as per cost books, right? And the items that are to be added to this account, right, will be credited to this account, and the items that are to be deducted to this profit will be debited to this account. So this is how we are preparing the reconciliation statement. But remember, in most of the cases, in cost accounting, reconciliation statement will be prepared in the statement form, not in case of memorandum reconciliation. As and only when in an examination, the examiner asks you to prepare the reconciliation in the memorandum form, then only you'll be able to prepare the reconciliation statement in the memorandum. But in a regular form, the statement will only prepared in the examination. Okay. So this is how you are understanding the two methods, two ways of preparation of reconciliation statement. And the question comes here, so how to prepare, what the method should be followed at the time of preparing reconciliation statement, right? Remember, here there may be certain transactions, and those transactions that differs the profit in cost accounting and financial accounting only taken into account. Take for example, here is the financial accounts, here is the cost accounts, and it is the difference, right? And take for example, here are certain transactions. Take for example, material. If it is in financial account recorded as rupees 25,000, and the same amount if it is recorded in costing books, if there is no difference, these transactions will not be taken into account at the time of preparing the reconciliation statement. Remember, only those transactions create certain differences in the profit of a cost and financial accounting will be taken into account. Or take for example, in case of labor, right? In financial accounting, it may be 30,000. In cost accounting, it may be rupees 35,000. So here, difference will be rupees 5,000. So this 5,000 will be considered for the preparation of reconciliation statement. Or take for example, factory overhead. Here it may be rupees 10,000
it may be rupees 7,000. Then the difference rupees 3,000 will be taken into account. Remember, in this particular case, after taking the base profit, these two transactions will be analyzed. Then, if the analysis says that should be added, then we have to add this particular transaction to this profit. If the transaction says that should be deducted, then that transaction should be deducted to this particular base. So this is how we are understanding how to prepare the reconciliation statement. You take an example of this particular thing only. Take for example, financial profit is rupees 50,000, where costing profit is rupees 48,000. Take the base year profit as per financial accounts, that is rupees 50,000. Then add certain items and deduct certain items. Right? In this particular example, right? If there is no any difference, no need to record this transaction here. Take the second one. Labor cost recorded rupees 30,000 in financial accounting and 35,000 in cost accounting. Whereas it is recorded less rupees 5,000 in financial accounting. Expenditure recorded less. So therefore, profit has been increased more. So the increased profit should be deducted. So this one, labor 5,000 and factory overhead, it is recorded rupees 10,000 in financial accounting, recorded rupees 7,000 in cost accounting, recorded rupees 3,000 more in financial accounting. So therefore, expenditure is more. Expenditure is more, profit is less. So therefore, the reduced profit will be added. So therefore, here factory overhead rupees 3,000. So here add rupees 3,000 here, 53,000, whereas deduct rupees 5,000, then 48,000. So this is profit as per cost books. Right? Here that should be your answer. So that should be tallied, the certain profit should be tallied to the given profit. So this is how you are understanding how to prepare the reconciliation statement. Yes. And one of the most important point is there are certain principles to be followed at the time of preparing the reconciliation statement. So that should be in your mind. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ?
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗಳದಾವ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ ಒಂದು 10-15 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದನೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದನೋ, ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚದನೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗಿದು ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ that shows the causes for the disagreement of the profit. ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ other side of the profit and so this is how we are understanding difference ಮಾಡ್ತದ. ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right? I'll go through one small problem and you take it down
and I'll try to solve it. Right? Okay. ಈ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ? 31,890. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 31,890 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ 33,380. 33,380 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟದ? 33,380. 33,380 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನದ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ₹31,890 ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಂತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಏನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ 2,850. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2,850. ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ₹2,850 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ₹2,850 ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ₹2,850 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನದ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೊದಲಿಗೆ
factory on cost under recovered in cost 2850 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. Right? And third one, administration on cost recovered in excess 2120 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. Administration 2125 ಏನಾಯ್ತು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ 2125 2125 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ 2125 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. Administration on cost recovered in excess 2125 2125 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore ಮೊದಲನೇದು administration on cost over recovered in cost books ಎಷ್ಟು? 2125 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 1830. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 1830, whereas depreciation in cost accounting 1975. Yes, find the difference. ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 1830 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 1975 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು 70 75 145 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 145 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓವರ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ 145. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ interest received but not included in costing books. Interest received but not included in costing books. Interest received ಎಷ್ಟಿದೆ? 225 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು. 225 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ interest received is a purely financial transaction or a financial income. This income does not appear in a cost accounting. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಿದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 225 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವಿ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore interest received credited only in financial accounting 225. And next IT provided in financial accounting 300. Income tax difference 300, right? ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. Income tax is purely financial charges. Income tax is purely financial expenditure. 300 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರರ್ಥ 300 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 300 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ therefore ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್
financial books, right? Bank interest credited in financial books 115. Bank interest 115 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್. 115 ರೂಪಾಯಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ credited only in financial books ಎಷ್ಟು 115. next stores adjustment credited in financial books 210 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು. stores adjustment 210. stores valuation ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 210 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ credited only in financial books ಎಷ್ಟು 210 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ depreciation of stock charged in financial accounts 430 430 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. 430 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ stock depreciation under recovered in cost books ಎಷ್ಟು 430 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ dividend appropriated in financial books 600. dividend 600. appropriation for dividend in the sense utilization of dividend. So it is an expenditure to the financial accounting. This expenditure, appropriation of dividend. Dividend received alive, appropriation of a dividend is an expenditure, right? 600 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರೈಟ್? 600 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ 600 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿವೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ dividend appropriation of dividend debited in financial books 600. Next, loss due to theft and pilferage provided in financial accounting. Loss due to theft and pilferage provided in financial accounting 130. It's a loss. It is treated as an expenditure. 130 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ 130 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟು 130, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಂಗಾದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 2820 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. 2820 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ
ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ and find the total of that 4310. 4310. So ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. $36,200. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ $4,310 ಅಂತ ಕಳೆದ್ರೆ $31,890 ಬರಬೇಕು. So this is how we are preparing the reconciliation step. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಖಂಡ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೊಂದೇ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಉತ್ತರ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.